हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 4 उपयोगितावाद ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 5 एवं मेजर पेपर 6 रो क्लास गुडी करिछि। तार प्लेलिस्ट मोर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी से क्लिक करके क्लास गुडिक अटेंड करपारती। तो एबे आसतु मेजर पेपर 7 यूनिट 4 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछी, बेंथम को मतरे व्यक्ति सर्वदा डैश पाइबा पई कार्य करथाय ना सुख पाइबा पई से कार्य करथाय। परवर्ती प्रश्न, जे.एस. मिल डैश को दर्शन त्रुटिबाधित करू करू से उपयोगितावाद रो पुनः प्रवर्तन करथिले ना जेदाबी मेन्थम को त्रुटिबाधित करू करू। परवर्ती प्रश्न, मेन्थम को मतरे सुख दुखर परिमाण रे परिवर्तन होइथाय मात्र डैश परिवर्तन होई पारे नाही ना गुणात्मक परिवर्तन होई पारे नाही। परवर्ती प्रश्न, मिल को मतरे प्रत्येक व्यक्तिर आत्मसंतोष तार उन्नत मानर डैश उपर निर्भर करथाय ना सुख उपर निर्भर करथाय। परवर्ती क्वेश्चन जीवा, बेंथम सुख और दुखर हिसाब पाई डैश सूत्र व्यवहार करथिले ना गाणितिक सूत्र व्यवहार करथिले। परवर्ती प्रश्न, बेंथम को मतरे सुख बा आनंद व्यक्तिर डैश सृष्टि होइथाय ना अंतरात्मारु सृष्टि होइथाय। परवर्ती प्रश्न, बेंथम व्यक्ति स्वाधीनता अपेक्षा तार डैश उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करथाय निरापत्ता उपर अधिक गुरुत्व आरोप करथाय। परवर्ती प्रश्न, मिल को मतरे व्यक्तिर स्वाधीनता डैश ओ तार डैश अटे ना मिल को मतरे व्यक्तिर स्वाधीनता हेउची संपूर्ण ओ तार निजस्व अधिकार अटे। परवर्ती प्रश्न, बेंथम को मतरे व्यक्तिर सुख ओ दुखर व्यक्तिर डैश फल ना कृतकर्मर फल सी पाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा। बेंथम को मतरे सर्वाधिक जनता को सर्वाधिक कल्याण पाई उद्दिष्ट गणतंत्र डैश सरकार होची आपनकर सर्वश्रेष्ठ सरकार। एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टी। परवर्ती प्रश्न, मिल को मतरे डैश और डैश व्यक्ति को पाई गणतंत्र उपयोगी ना शिक्षित और सचेतन व्यक्ति को पाई गणतंत्र उपयोगी। परवर्ती प्रश्न, बेंथम डैश भोटदान समर्थन करथुले ना गुप्त। परवर्ती प्रश्न, बेंथम केवल डैश मानकु भोटदान क्षमता प्रदान करथिले ना पुरुष मानकु केवल भोट देवार अधिकार क्षमता पाई से क्षमता प्रदान करथिले। परवर्ती प्रश्न, बेंथम डैश मानक संपर्क रे कौनसी मंतव्य प्रदान करनथिले नारी मानक संपर्क रे से कौनसी मत देई नथिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा। बेंथम को मतरे विधानमंडल डैश सेवा आवश्यक ना एक सदस्य हेबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न, व्यक्तिर स्वार्थ पूरण पाई डैश सृष्टि हेउची बोली बेंथम विश्वास करथंती ना राष्ट्र सृष्टि होउची बोली बेंथम विश्वास करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को आसीबा। मिल डैश र क्षमता को संकुचित करछंती ना राष्ट्र क्षमता को से संकुचित करछंती। परवर्ती प्रश्न, मिल का मतरे डैश सदनर प्रतिनिधि मानकु राजनैतिक अभिज्ञता भित्तिरे नियुक्ति दिया उचित ना उच्च सदनर। परवर्ती प्रश्न, मिल डैश मतदानर सपक्ष मत प्रकाश करछंती ना एकाधिक मतदान क्षेत्र रे बा सपक्ष रे से मत प्रकाश करछंती। परवर्ती प्रश्न, मिल व्यक्तिर डैश को विधानमंडल और जनमत प्रभाव मुक्त रखा पाई पदक्षेप नेइथिले ना स्वाधीनता को व्यक्तिर स्वाधीनता को विधानमंडल और जनमत प्रभाव मुक्त रखा पाई से पदक्षेप नेइथिले। तो प्रत्येक क्वेश्चन को भल भाव सुनंतु अटेम्प्टली। परवर्ती प्रश्न, मिल भोटदाता मानक पाई डैश योग्यता उपर गुरुत्व प्रदान करछंती ना संपत्तिगत योग्यता उपर से गुरुत्व देछंती। परवर्ती क्वेश्चन को 22, मिल को मतरे सामाजिक अभिवृद्धि पाई डैश गणतंत्र सर्वोत्कृष्ट ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र होची सर्वोत्कृष्ट। परवर्ती प्रश्न, उपयोगितावाद एक डैश विचारधारा अटे ना ब्रिटिश विचारधारा अटे। परवर्ती प्रश्न, मिल को डैश देश जने प्रमुख उदारवादी चिंतानायक भाव ग्रहण करछंती ना इंग्लैंड।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଡ୍ୟାସ୍ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ନା ମୁକ୍ତ ବଜାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସରକାର ଉପରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27କୁ ଆସିବା। ମିଲ୍ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସମାନ ଟିକସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ନା ସମାନ ତ୍ୟାଗ। ସମାନ ଟିକସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ ତ୍ୟାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସୂତ୍ରର ପାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍‌ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏସେ ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି ପୁସ୍ତକରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ଦେହ ଓ ମନ ନିଜେ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଟେ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଜ ଦେହର ନିଜ ଡିସିସନ୍ ସେ ନେଇପାରିବ। ଯେମିତି ନିଜର ଦେହ ମନ ନିଜ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାର ଡିପ୍ଲୋମାସି ଫାଇନାନ୍ସ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଦେହ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସରକାର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସରକାରର ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। ଆକର୍ଡିଂ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ରହିବ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ, କିଛି ରହିବ ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବେନ୍ଥାମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବେନ୍ଥାମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନତାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସରକାର ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସରକାର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରକାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଜେସ୍ ମିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ନା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଉପଯୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ କେଉଁ ଭୋଟଦାନର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ନା ଗୁପ୍ତ ଭୋଟଦାନର ସମର୍ଥକ ସେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ନା ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ ସିଏ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର କ୍ଷମତା ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖକୁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11କୁ ଆସିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ ସମାଜରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14କୁ ଆସିବା। ମିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଅନ୍ତର ବାହାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ହିସାବ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ସୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ? ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ? ନା ହେତୁବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍‌ଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଜେମ୍ସ ମିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍‌ଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ବା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ? ତାହା ହେଉଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେନ୍ଥାମ୍‌ଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଧିକତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକତମ ସୁଖ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ? ନା ହଚେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରିଷ୍ଟେଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23କୁ ଆସିବା। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଉଦାରବାଦ ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ସଂସ୍ଥାପକ କୁହାଯାଏ? ନା ମିଲ୍‌ଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ୱେବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ମିଲ୍‌ଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗତିଶୀଳ ଥିଲା ଓ ସେ ଉପଯୋଗିତାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦରୁ ଶେଷରେ ସମାଜବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ? ନା ବାକରଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଫେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ମିଲ୍‌ଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିବା ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ର ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ବେଟର ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ର PDF ସହିତ ଏ PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର PDFଟି ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Thank you all.